بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب في آخر باب البر والصلة ما لنا. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله أخرجه مسلم. عندنا نسخات ابن مسعود ميل يا زوال مثلا حديث مشهور عن أبي مسعود نو كابن مسعود سايهون كأبو مسعود سلزه أبو مسعود يتسنى صحابي رضي الله عنه من هلال قال أبو مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملاكتني عند هالو من دل على خير بخير نجر لاي يتقوم يملاكته فله مثل أجر فاعله لزه بخير لا يملاكته سويه أكاد يعني خير يسروا سويه من دا أجر عينت علو. باب الله واسع وكذلك فضل الله واسع. خير انكوان مسرات بياكته خير لا إمام ملاكت خير اند سره يصف لها ليالنا نبياتنا صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله. والحديث في أحد الصحيحين على مسلم لاي عنده اسم متمتوزت أنا صستني حديثنا وعلو سبب نمل أمتون. عن أبي مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أبدع بي فاحملني فقال ما عندي فقال رجل يا رسول الله أنا أدله على من يحمله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث من دل على خير فله مثل أجر فاعله ألبت مكنايته هنا. وقالوا أبو مسعود البدري رضي الله عنه እንግዲህ ምንድነው የሚለው ሰውየው መጣ ወደ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኡብዲዓ ቢያለ ኡብዲዓ ቢማለት ምጋልበው ግመል ነገር ነበረ እሱ ደከመውና አቃተው ምጋልበው ምጭነው ነገር የለኝም መንገዴ ተቋረጠ ምጭነው ምጋልበው ነገር ይስጡኝ ብሎ ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም احملني አላቸው። እንዳጋጣሚ እንግዲህ የለም የሶደቃም ኢቢል የለም ሌላም የለኝም ቢኖር ይሰጥህ ነበር የለም ሲሉት ይሄንን ጥያቄና መልስ የሚሰማ ሱሐቢ አካል እኔ በሚሰጠው ሰውዬ ላይ ልጠቁመው አለ። ተርፍ ያለው እንግዲህ ሱሐቦች እንደዛ ነበሩ እኮ ያ ሸባብ ነብያችንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚሉት من كان له فضل ظهر ምትጋልበው ኑሮ ተርፍ ያለው فليعود به على من لا ظهر له لزنه اسلمنا يللو على لللو يسطاو. ስለዚህ አሁን እርሰው ከለለውት ይሄ ሰውዬ መንገዴ ተቋረጠ እያለ ነው የሚችል ችሎታ ያለው የሚሰጠው ሰው ማውቀው አለ ወደሱ ላመላክተው ለጠቁመው فقال رجل يا رسول الله انا ادله على من يحمله እኔ መስጠት አልችልም የለኝም ግን ችሎታ ባለው በሚሰጥ ሰውዬ ላይ ላመላክተው እሺ አመላክተው አሉት። አመላከተው እንደተባለውም ያኛው ሰውዬ ሰጠው። ሲሰጠው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዛ የተነሳ من دل على خير فله مثل أجر فاعله ብለው ተናገሩ። እንግዲህ ሌላ ቂሷ ነው። አንድ ቂሷ ደግሞ በነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘንድ መጥቶ احملني አላቸው። ጂሃድ ለመሄድ ጥሪ አድርገዋል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እሱም እሺ ብሎ ነፍሱን አዘጋጅቶ ወደ ጂሃድ ተነስቶ መጣ። የለው ስንቅ የለው ምን የለው ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደዚህ ተዘጋጅቼ ነበር የለኝም ሲላቸው እንደዚህ ተዘጋጅቶ ታሞ የቀረሰው ይያለ እሱ ዘንድ ሄድና ይስጠህሱ ስንቁንና የሚጋለበውን ነገር አሉ። ሄደና ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ልከውይና ተዘጋጅተህ ያዘጋጀው ነገር አለ አንተ አልሆነልህምና እሱን ስጣው ተብለሃል ሲለው
ይህ ሰውዬ ተዘጋጅቶ የታመመው ሰውዬ ለሚስቱ ከዛ ለኔ ካዘጋጀሽው ነገር አንዲት ቅንጣት ሳታስቀሪ ይህን ሰውዬ ለዚህ ሰውዬ ስጭልኝ የምታስቀሪው ነገር ቢታስቀሪ በረካ ይሆንልንም እንዳለ የተዘጋጀውን እስከ ስንቁስ ከምናምኑ ለዚህ ሰውዬ ተሰጠው እና ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እዛም ላይ ይህንን ሐዲስ ብለዋል እኔም ባልሰጥህ ይህ ሰውዬ እንዲሰጥህ ስለጠቆምኩ አዳሉ على الخير كفاعلها ስለዚህኛ መስጠት ከቻልክ ራስህ መስጠት ካልቻልክ ለሚያግዝ አካል ለሚችልና ኸይር ለሚገራለት አካል ሰውየውን አሳልፈህ ወደሱ ከሌህን ያደርግልሃል ወደ ከሌህድ ብለህ ብትጠቁመው አንተ እንደሰጠኸው አጅሩ ይጻፍልሃል ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናግረዋል وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استعاذكم بالله فأعذوه ومن سألكم بالله فأعطوه ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا فادعوا له أخرجه البيهقي الإمام ابن حجر انقديه ان الحديث وده الإمام البيهقي نسبت مع أنه في أحد أو في اثنين من السنن الأربعة الحديث صحيح الجامع لاي سدست شاء عندنا حديثنا ولالو صحيح الجامع الصغير يالو سويا صحيح رواه البيهقي الإمام البيهقي في السنن أردتنا 199 ቁጥር ይገኛል አሉ 199 ገጽ ላይ المخرج من يلالو ولا أدري لماذا عدل الحافظ عن عزو الحديث لأبي داود عند 672 እና 5190 حديث سنن أبي داود لا حديث ያለ ከዛ ተዘንብለው ወደ ባይሐቂ መነሰባቸው عزو ማድረጋቸው ምክንያቱን አላውቅም ይላሉ ስለዚህ ያሸባብ ብዙ ጊዜ እንዳልነው አንድ ሐዲስ في الصحيحين ካለ መጀመሪያ መጠቀስ ያለባቸው ቡኻሪና ሙስሊም ዘግበውታል ይባላል في احدهما ካለ ቡኻሪ ላይ ከሆነ ቡኻሪ ዘግቦታል ሙስሊም ዘግቦታል ይባላል እነሱ ውስጥ የሌለ ሆኖ في السنن الاربعه او في احدها ካለ ሙዕተመዶቹ እነሱ ኡሱሎቹ እነሱ ስለሆኑ ወደ ሱናኖች ነው عزو የሚደረገው ሱናኖች ውስጥ ያለ الى خارج السنن عزو ማድረግ እንግዲህ ትንሽ ከላም አለበት ብለናል አልሙሂም ሰበቡን አላውቅም አሉ ማየት ነው ሱናን አቢ ዳውድ ላይ ሁለት ቁጥር ጠቅሰዋል 1672 እና 5190ኛ ሐዲስ ሱናን አቢ ዳውድ ላይ ያለ ሐዲሱ النسائي ላይ በጁዝ እና በገጽ ሊጠቅሱ ነው አምስተኛ 82 ገጽ ላይ 5 ጁዝ ማለት ነው 82 ገጽ ይገኛል አሉ الامام احمد في المسند ሁለተኛ 68 እና 99 እና 127 3 ገጽ ላይ ይገኛል አሉ ሐዲስ ስለዚህ እንግዲህ علاوةً على البيهقي ከሳቸውም ቀድመው من أصحاب السنن الأربعة أبو داود النسائي زقبوتال وكذلك الإمام أحمد في المسند زقبوتال حديثه يدي كنزه على نبض إلى الإمام البيهقي عزو مدرج حديثه ودي حديث سنملس عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يستلالفت حديثنا من زهاد الصحابة وبلنا عبد الله بن عمر جابر باستلالفت أبابا እኛ ሁላችንም ወደ ዱንያ ወደኛ ተዘነበለች እኛም ወደ ዱንያ እንዘነበል ነበራሉ ይሄ ሰውየና አባቱ ሲቀራል لم تنل الدنيا من هذين كابن عمر እና ከዑመር ዱንያ ስለዚህ ዱንያ ብዙ ጣጣ የላቸውም ባሮቻቸውንም አላህን የሚፈሩ ናቸው ካሉ ሲሰግድ ካዩት حر ብያለሁ ይሉት ብዙ ጊዜ ተርጀማቸውን እኮ አሳልፈናል ያሽባብ ናፊዕ የሚባል ታዋቂ ፊቃ ባሪያ አላቸው መውላ ኢብኑ ዑመር ብዙ ዲናር ሰጥቷቸው ለመሸጥ ለመግዛት ሰው ገረመው ምን እየጠበክ ነው ይሄ ባሪያ ይሄን ያህል ዋጋ ያወጣልህ ማትሸጠው በጣም ሒሳብ የሌለው ትርፍ አገኛለሁ እንዴት ሊያገኝ ነው ከዚህ በላይ ሲባል ለአላህ ብለው ምን አረጉት ያፈው ተሳለቀቁ ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه وعن جميع الصحابة كلهم
ስለዚህ እሳቸው ምን አሉ ከነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይዘው ነብያችን እንዳሉ አሉ ማን استعاذكم بالله በአላህ የተጠበቀ ወይ በአላህ እንድትጠብቁት የጠየቃችሁ فاعذوه ጠብቁታል እንግዲህ ልትጃ አረገ ወደ አንተ ዛሊም ሊዘልመው ነው የሆነ ነገር ያላግባብ ሊያረገው ነው ለአላህ ብለህ አድነኝ ሸሽገኝ ደብቀኝ ካለ እንግዲህ بشرط كونه على الحق ظلما اعتداء ሊደረግበት ከሆነ ለአላህ ብለህ ጠብቀኝ የነፍስ ካለ ችሎታ ካለ ጠብቀው አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወንድምህን ከጠበቅ አላህም ሱብሓነሁ ወተዓላ في الدنيا والآخرة ይጠብቀሃል ከምትፈራው አደጋ ومن سألكم بالله فأعطوه በአላህ የጠየቃችሁ ደግሞ አካል ስጡት አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደዚህ ሰው እንግዲህ አይጠየቅም ብለዋል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም بوجهillah አትጠይቁ አሉ ግን ሰውየው ኸልፍ እንኳን በአላህ ካለ ለአላህ ብለህ ሚሉኩ አላህ ለአላህ ብላችሁ ለአላህ ብላችሁ ለአላህ ብሎ ከጠየቀ ስጡት አሉ ለአላህ ብሎ የጠየቀን ስጡት تعظيم لله كون الله يالله اسم አንስቶ ለአላህ ብለህ ስጠኝ ካለ تعظيما لله سبحانه وتعالى ስጠው ومن اتى اليكم معروفا ወደናንተ በጎ የሰራ ያመጣ ማለት እንግዲህ በጎ የዋለላችሁን አካል ደግሞ ፈካፊኡ እናንተም ሙካፋአ አድርጉት ሙካፋአ ማለት እንግዲህ እንደዛ እንደሰራላችሁ ኸይር እናንተም ለሱ ኸይር ስሩለት አሁን ቢአክሲና نحن አሁን ኸይር የሰራለት አካል በኋላ ኸይር መሰራቱ ቀርቶ በሌላ በኩል ደግሞ ይደረግበታል ስለዚህ على كل الاحوال ብዙ ጊዜ ተንቢህ ተደርጓል አንድ ሰው በጎ ሲውልልህ ኸይር ሲውልልህ ዝም ብለህ አንተ ሁሉ ጊዜ ኸይር የሚዋልልህ ብቻ መሆን የለብህም ኸይር ለዋለልህ አካል ኸይር መመለስ አለብህ አምር እኮ ነው ፈካፊኡሁ ማለት እንስሳዎች እንኳን ይሄንን ያውቃሉ ብለናል አጥልከል ያውቃል ቁራሽ እንጀራ ዳቦ የሚወረውርለትንና ድንጋይ የሚወረውርበትን ይለያል ብያለሁ ካሁን በፊት የሚያሸበው ትንሽ ቁራሽ የሚሰጠውን ጅራቱ እንደዚህ ያረጋ ደስ ይያለው ቀርባዋል የሚለውን ደግሞ ጅራቱን ሸግቦ ምን ያረጋል ይሸሻል እንስሳ እንኳን ሳይቀር ስለዚህ ኸይር የዋለልህን አካል ኸይር ዋለለት አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የቻለ እንደውም ኢሳአ ያረገውን እንኳን ኸይር ዋሉለት ብለዋል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንኳን አይደለም ኸይር የዋለልህን ሸር ልትሉለት ቀርቶ ኢሳአ እንኳን ቢያረግህ አፉ ብለህ ኸይር መዋል ተጠበቅብሃል كيف خير يوالله أنت شر عندك توللتال خير ياسبله أنت شر عندك تاسبلتال سلزي أهم بز رواية ومن أتى إليكم معروفا بل إلى رواية من صنع لكم معروفا من المال بقوا يوالله الله نانتم بقوا على لسو فإن لم تجدوا فادعوا له خير كان متملسوበት ነገር ብታጡ ባታገኙ እንኳን ዱዓ አድርጉለት አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም حتى تظنوا او حتى تروا انكم قد كافأتم جزاك الله خيرا بلو አንድ ሰው አንድ ነገር ሲያደርግልህ ከቻልክ ነብያችን ዘንድ እኮ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ደካማ ግመድ ያመጣና ለነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሰጣቸዋል ምን ፈልጎ ነው አጀባ እንድ ስጦታ ፈልጎ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እስከ 6 ግመል የሰጡት አለ ብለን አጣፋ መለሱለት ሰጡት ረዲት አይ ማ ረዲት በቃ አልበቃኝ ጨምሩለት ይጨመርለታል እስከ ስንት በአንድ 6 ሰጡት ረዲት ረዲታ ወድጃለሁ በቅቶኛል እና ነብያችን ዘንድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዱንያ ምንም ቂማ አልነበራት አሁን እኛ ዘንድ ዱንያ ከራሳችን እናበልጣታለን ብንል ሙባሊጋ ነው የሚያሸባ ሰውየው ገንዘቡን ከራሱ ያበልጣል በአሁኑ ሰዓት የሆነ ነገር ብትሆን ይሻላል ገንዘብ የሆነ ነገር ከሚሆን እዚህ ደረጃ ከደረስን ወደድንም ጠላንም ዱንያን አምላኪዎች ነን ስለዚህ የሚመጣውን ባብ ስለሱ ነው ከዱንያ አምልኮት መቆጠብ አለብን አለዛ ዒባዱላህ ሳይሆን ዒባዱ ዱንያ እንሆናለን طيب كتاب البر والصلة በዚህ ሐዲስ አለቀ ኸይር የዋለልን
خير مملس مكافأة مدرج علبن كلله الله سبحانه وتعالى خير يوللت الله لمنلت دعاء أدرجلت دعاء كادركلت مكافأة أرجهوال باب الزهد والورع እንግዲህ ዙህድና ወራዕ ሲያርፋቸው ምን አሉ الزهد قلة الرغبة في الشيء أو عنه زهد ማለት እንግዲህ አንድ ነገር ፍላጎትህ ቀነስ ማድረጉ زهد ይባላል وفي الاصطلاح بغض الدنيا والإعراض عنها باصطلاح ደግሞ زهد ማለት ዱንያን መጥላት ለዱንያ ጀርባ መስጠት ይሄ ማለት እንግዲህ ግዴታውን ምናምኑን መከሰብ አላህ ግዴታ አድርጓል እሱን ማለት አይደለም እንግዲህ ከኪፋያ ከሚያስፈልግ በላይ ተካሉ ባለማድረግ በዱንያ እንጂ አለዛ ይሄ መመሩን للآخرة مزرعة للآخرة ተብሏል ስለዚህ ዱንያን ቀልብ ውስጥ እኪስ ውስጥ እንጂ ቀልብ ውስጥ አለማስገባት بعض المعاصرين እንደዚህ ብለዋል الدنيا تكون في الجيب لا في القلب ذات عبودية رسالة ላይ እኮ አሳልፈን ብርህን ገንዘብህን እኪስ ውስጥ አርገው እንጂ ወይ ባንክ ወይ ደግሞ ካዝና ውስጥ አርገው እንጂ ቀልብ ውስጥ እንዳታረግ ዱንያ ቀልብ ውስጥ ከገባብህ የዱንያ ባሪያ ሆነሃል ለናል እኮ ያ ሸባብ عبودية የምትባለች ትንሽ ሪሳላ በጣም ሙፊዳ ነበር ዱንያን በሚመለከት ለሶስት ከፋፈሉልን ሸይኹ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ما لا بد منه አላሉ ዱንያ ላይ ስንኖር ያለ ዱንያ እኮ አይኖርም ما لا بد منه ምትከጅለው የሚያስፈልግህ ضروريات አለ ያንን ስትጠቀም እንደምትጫመተው ጫማና እንደምትጋልበው አህያ ኻዲምህ መሆን አለበት አንተ ኻዲሙ መሆን የለብህም واضح يا شباب ጫማውን ዘረግተው ትሄዳል አህያህን ምን አርገው ትሄዳል ቀልብህ የለም ማለት ነው ውስጥ አለዛስ የሚጋልብህ ቀልብህ ውስጥ ገብቶ እሱም ያንቀሳቅስህ ከሆነ አበተሁ ስለዚህ በዛ አይነት መልኩ ዙህድን እንረዳለን والورع ورع ማለት ደግሞ ሲፈሰራል تجنب الشبهات خوف الوقوع في محرم አጭሩ እንግዲህ እንደዚህ አሉ ሹብሃት የሚመሳሰሉ ነገሮች አሉ ግልጽ ደሊል እንግዲህ ያልተረዳቸው እነሱን መጠበቅ መራቅ ለምን حرام ላይ ወርቃለሁ ብለ ሹብሃን መተው ምን ይባላል አሉ ይሄ ወራዕ ይባላል አስፈላጊ ነው ሚመጣ ያ ኑዕማን ኢብኑ በሽር ሐዲስ في الأربعين وغيره አልፎልና ثلث الإسلام يتبالى يسلمنا عند سوستنيا يتبالى حديث على سننال عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب متفق عليه الحديث في صحيح الإمام البخاري أمسى هلتني حديثنا إلى وفي صحيح الإمام مسلم عند شام مسمته زتنا حديثنا እንግዲህ ሐዲሱ አይማ አጅላ ተላልቆች አይማዎቻችን ትልቅ መውቂዕ ያለው ሐዲስ ነው እስልምና ላይ ثلث الاسلام ነው ያሉትም አሉ وهم الاكثرون እንደና አቡ ዳውድ አስጂስታኒ ያሉት ደግሞ ربع الاسلام ነው መዳሩ الاسلام على ثلاثه احاديث ነው የሚሉት ሰዎች ثلث الاسلام ነው ይሉታል
على 4 أحاديث من السوج ربوع الإسلام ناويلالو سواء كان ذا أو ذاك موقع كبير على بزو نجروتشين يكاتته يوانا حديثنا يتورّوا عن نعمان بن بشير كتسنّو أنصاري صحابينا إيه نجدي نعمان بن بشير نبياتنا صلى الله عليه وسلم كمكة ودى مدينة هجرة كارقوا بوالا يمجمّر لأنصاروች የተወለደላቸው የሰውየ ነው ብለናል የሙሃጅሮችን አሳልፈናል ስለዚህ እንግዲህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲሞቱ ይህ ሰውዬ የአንድ 10 የ9 ዓመት ከምናምን ይሆናል እድሜው ይሄን ምንለው ለምንድነው አንዳንድ ሰዎች ኑዕማን ኢብኑ በሺር ከነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አልሰማም የሚሉ አሉ አባባላቸው ባጢል ነው ትክክለኛ አይደለም ሰምቷል አሁንም አወራሩ ላይ ልናየው ስለዚህ ኑዕማን ኢብኑ በሺር رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بدي كسو سلسم يقلم يا الله الملائكتኛ እንዲህ ሲሉ ሐለት ሰማሁ አለ ይሄ አንድ ስለመስማቱ የተናገረው አነጋገር ሌላ ጭማሪ ተአኪድ واهوى النعمان باصبعيه الى اذنيه اهوى ማለት አማለ አሻረ ይሄንን ሲናገር النعمان بن بشير በሁለት ጣቶቹ ወደ ጆሮዎቹ እየጠቆመ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول እንግዲህ መስማቱ እርግጠኛ ለመሆኑ እነዚህ ሁለቱ ጆሮዎቼ የአላህን መላእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚቀጥለውን ሐዲስ ሲናገሩ ሰምተዋል ይያለን ይሄንን ይያለ ሰውየው بعده بقرون መጥቶ ሲያበቃ النعمان بن بشير ከነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አልሰማም ማለት ይሄ ትክክለኛ አባባል አይደለም ሱሐቦች እኮ ሁላቸው ምንድነው ብለናል ዑዱሎች ናቸው ያልሰሙትን ሰማው አይደል ስለዚህ ኑዕማን ኢብኑ በሺር ለመስማትም አህለ ነው ብለናል እድሜው زياده عن سن التمييز እኮ ነው ተምይዝ አብዛኛውን غالبا 7 አመት ላይ በ5 አመትም ከ5 አመት በልታችም የሰሙትን የሚያስታውሱ አሉ ብለናል لكن الذي عليه الاكثر 7 አመት ነው ተብሎ አለህ ሰውዬ እንግዲህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲሞቱ ከ7 በላይ ስለሆነ ሰምቷል طيب ምን ሲሉ ሰማው ይላል واهوى النعمان باصبعيه الى اذنيه جمله معترضه يبالال بين القول ومقوله يقول مقول ምንድነው ان الحلال بينال ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም حلال ነገር ግልጽ ነው አሉ እንግዲህ ሙስሊሞች ሙስሊም በመሆናቸው ብቻ حلال መሆኑን የሚያውቁት ነገር አለ እንግዲህ ዳቦ እንጀራ ወተቱ ይሄ حلال ለመሆኑ ምንም አይነት ጥርጣሬ የለም ስለዚህ حلال ግልጽ ነው وان الحرام بينال حرامም ግልጽ ነው ይሄ እንግዲህ ውሸት ዚና ሰሪቃ شرب الخمر የመሳሰሉ حرام መሆናቸው እነዚህም ግልጽ ነው حرامም አሉ وبينهما مشتبهات بين الحلال البين والحرام البين محل ላይ የሚመሳሰሉ ነገሮች አሉ አሉ ይሄ እንግዲህ بالنسبه لكثير من الناس ነው مشتبهات የሚባሉት አለዛ በሸሪዓ በኩል ወደ አንዱ ነው የሚመደቡት ወይ ከሐላሉ ይመደባሉ ወይ ከሐራሙ ይመደባሉ ይሄን ለማወቅ ግን ማንኛውም عوام አያውቀውም ለዛም ሲባል ምን አሉ لا يعلمهن كثير من الناس ከሰዎች ብዙሃኖቹ ከሐላል ይሁኑ ከሐራም አያውቋቸውም አሉ ይሄንን ሲሉ እንግዲህ العلماء والأجلاء المجتهدون ግን ያውቋቸዋል እንግዲህ استنباط ያረጉና አድላዎችን ያመጡና ወደ አንዱ ደሊል ያስጠጓቸዋል إما بالاستنباط وإما بالقياس وإما بغيرهما مدحانيቱ ለዚህ فمن اتقى الشبهات ያሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ደሊል ለወራዕ እኮ ነው ወራዕ ለሚለው ለሁለተኛው ጁዝ ለሱ ደሊል የመጣ ሐዲስ ነው እነዛን የሚመሳሰሉበትን ነገር የተጠነቀቀ የፈራሉ فقد استبرأ لدينه وعرضه ዲኑም ለዲኑም ጠራለት ክብሩም ጠራለት አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንግዲህ ይሄ ነገር ሐላል ነው ሐራም ነው አላወቀው ተውከው ያንተ ዲንህም ማሻአላህ ጣሂር ይሆንልሃል ነዚፍ ክብርህም ሰዎች አያጎድፉብህም ስለዚህ መደረግ ያለበት አንድ ነገር ከተመሳሰለብህ ከመስራት መታው ነው የሚሻለው ይሄም ወራዕ አለው ውስጥ ይገባል ቅድም እኮ والورع تجنب الشبهات خوف الوقوع في محرم بلو عرفوا لنا يا ነገር ብሰራው
ከሐራም ሆኖ ሊገኝ ስለሚችል ለዛ ብለህ መታው ይሄ ወራዕ ይባላል ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام شبهات ውስጥ የወደቀ ሰው ደግሞ ሐራም ውስጥ ወደቀ አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ማለት ነው እንግዲህ ያ ሹብሃቱ ሐላልስ ሊሆን ይችላል የለ ብትል ሹብሃ ነው እየተባለ ዛሬ ሹብሃ ነገም ሹብሃ ምናምን በይነከ ወበይነ الحرام ካልታውቅ ነገሮችን ቀለል አድርገህ ታይና እንደ ዛሬው ዘበን ሰው ከዛ በኋላ ሐራም እንኳን ቢባል ሐራምን ራሱ ትዳፈራለህ በይነከ ወበይነ الحرام ድንበር ስላልታውቅ ሐራምንም ትሰራዋለህ ማለት ነው ሚሳል በሚያውቁት ሲያብራሩላቸው ከራዒያሉ እንደረኛ የርዓ እንደሚጠብቅና እንደሚያግጥ እረኛ حول الحما እክልክል አካባቢ ሒማ ማለት እንግዲህ ክልክል ነገር አለ ይከለከልና እዛ አካባቢ የሚቀርብ ዝር የሚል እንስሳ የለም ተብሎ ንጉሱ ወይም መሊኩ ድንበር ያበጅና እዛ አካባቢ የሚመጣ በሃይም የሚገባ የለም ብሎ ይከለከላል ክልክሎች አሉ አሁን እንደዛ አሉ ይውሽኩ ይቀርባል አሉ አው ይስሪዑ አን يقع في እዛ ሒማ ውስጥ ሊወርቅ እንደሚቀርብ እረኛ አሉ እንግዲህ ክልክል እዛ አለ ዝፍየልም በግም ከብትም ግመልም አይገባም ተብሎ ተከልክሏል ከዛ ከሒማው ርቀህ ከሆነ የምታውለው እንስሳዎችን እዚህ መውደቅና እዚህ መግባት እድል የለህም ዲናሃል ማለት ነው አይ ዳርዳሩን አበላለሁ ውስጥ አላስገባም እንጂ ብለህ ዳሩ ከቀረብክ የግድ ምን ታረጋለህ ይገባል እንስሳ እኮ ነው ይገባና እዛ የተደነገገው መቀጮ ምን ይሆናል ይጠብቀሃል አበላህ የማን ከብት ነው የበላው የከሌ ትጠራና ምን ታገኛለህ ይያልን መሊኩ ያስቀመጠውን መቀጫ ይቀጣሃል አሁንም ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይያሉ ያሉት በዚህ በሚታወቀው እየመሰሉ ነው አላሉ አሁንም ስሙ ወኢነ ለኩል መሊኪን ሒማን እንግዲህ አህሉል ጃሂልያ ሒማ ስለሚያረጉ ማንኛውም ንጉስ ክልክል አለው አላ አዋጅ አሁንም እንተቢሁ ወስተሚዑ ለማ አቁሉ ለኩም ወኢነ ሒማ አላህ መሐሪሙሃ ያ አላህ ሒማ ያ አላህ ክልክል ማለት ሐራም ያረጋቸው ነገሮች ናቸው ስለዚህ እነዛ አላህ ሐራም ያረጋቸውን ነገሮች ከራክ አካባቢው ዝር ካላልክ የሚያገኝህ ቅጣት የለም አጅር ነው የምታገኘው አይ ብለህ እዛ መሃል ቀረብ የምትል ከሆነ ነፍስያ አለች ሸይጣን አለ የት እንድትወርቅ ያረጋሃል አላህ መሐሪም ውስጥ እንድትገባ ያረጋሃል ለምሳሌ ዚናን ብናይ ያ ሸባብ አትይኮ ነው የተባለው መጀመሪያ አላህ የሚለው ወላ ተቅረቡ አዚና ዚናን አትቅረቡት አትያት ሰላም አትበላት አትጨብጣት እንግዲህ አካባቢዋ ዝር አትበል ዳንክ አይ እኔ ቀልቤ ደህና ነው ትላለህ ምን ብለናል ካሁን በፊት ያ ሸባብ መጀመሪያ እኮ ነዝረቱን ፈብቲሳመቱን ፈሰላሙን ከላሙን ፈሊቃኡ እንደዛ እኮ መጀመሪያ እንግዲህ ታያለህ ነዝራ من سهام الشيطان ከዛ በኋላ ፍርሷ ተጠብቅና ሰላም ትላለህ አዝን ምናምን ተመስልና ከዛ ወደ ከላም ይገባል ከዛ ወደ ስለዚህ እዚህ ላይ እንግዲህ አላህ ሐራም ያረጋውን ነገር ቀረብክ ከዛ በኋላ ቀስ ይያልክ ነፍስያ አለ ያልን ነው ሸይጣን አለ እዛ ትልቁ ነገር ውስጥ ተዘፈቅና ከዛ በኋላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለዙናቶች ያዘጋጀው عذاب አለ ካላዘነልህ ካልተወበትክ ያ عذاب ይጠብቀሃል እና መድኃኒቱ ለዚህ ምንድነው ወራዕን መጠቀም መሐሪም ያላህ Subhanahu Wa Ta'ala የከለከላቸው ወንጀሎች አካባቢ አለመዞር ልክ እንደዛ እንደ ክልክሉ እንደተባለው ቅድም እንደተመሰለው አላ ዋና አህሙ ደግሞ ቀልብን ማስተካከል መሆኑን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲያስተምሩን ደግሞ ምን አሉ አላ ሁንም አዳተ ተንቢህ ናት ወኢነ ፊል ጀሰድ ሙድጋሉ እዛ አካላችን ውስጥ ሙድጋ አለች አሉ ሙድጋ ማለት ቅጥዓ ሰጊራ بحيث تنبغ አንዲ ጉራሽ የምትሆን ቀድር ማለት ነው ሙድጋ ማለት ሰውየው አንዴ ጎርሶ የሚያኝከው ነገር ሙድጋ ይባላል እንግዲህ بالنسبه لاجسادنا ሰውነታችን አካላችን ውስጥ እኮ ያሸባብ ትላልቅ አካሎች አሉን ይሄ ግርጅ ራስ ትላልቅ ነው እሷ ግን እቺ ቀልቧ ምንድናት ሙድጋ አሏት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም
قطعة صغيرة ولكنها ملكة الجسم يجسد نقص قلبنا إن الجسد وسط مضغة للشعر إذا صلحت صلح الجسد كله قلب ياتي مضغة كتستكاكلت جسد باتك عليه يستكاكل الله وإذا فسدت فسد الجسد كله الصا كتبلاشج قلب كتبلاش ደግሞ ሁሉ አካል እንዳለ ይበላሻል አላ አሁን ማዳተ ተንቢህ ወይ القلب አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንግዲህ ቀልብ ያው ሙዘከር ነው ይላሉ አሁን ሙድጋ በሚለው ስለሆነ وهي القلب ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናገሩ ስለዚህ اعتناء بالقلوب ከሁሉም ነገር ቀድመን ይሄን አካላችንን ዛሂራችንንም ስንም ማስተካከል ጥሩ ነው الظاهر عنوان الباطن ይላሉ لكن اعتناءችን መሆን ያለበት ምንድነው እየተባለ ነው ቀልባችንን ቀልብ ይታመማልም ይሞታልም ስለዚህ ቀልቦቻችን ውስጥ አንደኛ በመጀመሪያ ይሄ ሙዕተቀዳት እምነት የሚባለው ነገር ትክክለኛ العقيدة الصحيحة ቀልባችን ውስጥ እንዲሰፍር መጣር አለብን ማወቅ አለብን አላህ ያለው ምንድነው سبحانه وتعالى نبياتنا صلى الله عليه وسلم يالوت من دنه ويالنا حول المعتقدات تككلنا عقيدة قلباتنا وسط ማስቀመጥ አለብን ሌላ ሹቡሃቶችንና የተበላሹ የሆኑ ما يضاد العقيدة الصحيحة እሱ ቀልባችን እንዳይገባ የቻልነውን ያህል ከቻልነውን በላይ ጥረት ማድረግ አለብን ከዛ በኋላ እንግዲህ አሉ የቀልብ ዒባዳዎች የቀልብ ስራ የሚባሉ አሉ እነሱን ደግሞ መስራት በቀልቦቻችን የቂን ተወኩል ኸሽያ መሐባ ምናምን የሚባሉ አፍዓል القلوب ይባላሉ አድዋ القلوب አሉ የቀልብ በሽታዎች ደግሞ እነዚህ ነغሽ ነሕቅድ ነሐሰድ ነበግባ የመሳሰሉ እነሱ ደግሞ ቀልቦቻችን ውስጥ እንዳይገቡ ቀልባችንን አልሙሂም በቀልባችን اعتناء ማድረግ እንዳለብን ይሄንን ثلث الاسلام የተባለውን ሐዲስ በምን ቋጩት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም بالاعتناء بالقلب ቀልቦቻችንን መጠበቅና መቆጣጠር አለብን ምክንያቱም ቀልብ ከተስተካከለ ተባዓለሁ ሳይሩ ጀሰዲና ይስተካከላል እሱ ከተበላሸ ቀልብ ከተበላሸ አብሮ ሌላውም እሱን ተከትሎ ስለሚበላሽ الاعتناء بالقلوب ያስፈልጋል ነው ሐዲሱ ለባቡ ሙጣበቃው ዋضح ነው ሹቡሃቶችን መጠበቅ መራቅ ወራዕ ነው ወራዕ ደግሞ የታዘዝንበት ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወራዕንም البخاري وغيره መስለው አላጀበ መንገድ ላይ ሲሄድ አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተምር ወድቃ አገኛታለሁ አንድ ፍሬ ተምር እኮ ነው እና አንስቼ ልበላት አስብና ከሰደቃ የዘካ ተምር ትሆናለች ብዬ ምን አረጋታለሁ ተዋታለሁ እንግዲህ ወራዕ ይባል ዘካ ይበቃላችሁ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለዚህ የዘካ ናት ብዬ ተዋታለሁ አሉ እንደኛ ላለ መብላት ይቻላል እንግዲህ አንድ ተምር መቼም ወደቀብኝ ብሎ የሚፈልግ አለ የለም ያሸባብ ሉቃጣ አህካም ላይ እኮ አሳልፈን ሸይ ታፊህ ከሆነ ባለቤቱ የማይፈልገው ነገር ከሆነ لمن سبق إليه ቀድሞ ላገኘው ነው የሚሆነው ብለናል አንስተ ቆሻሻ ነክቷት ከሆነ ምናምን አራግፈ መብላት ትችላለህ መብላቷ እንደሚቻል እኮ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እየተናገሩ ነው ኢህዳ ኡማሃት المؤمنين አንስተው በልተዋል ብለናል እሷ እንግዲህ እዚህ ውስጥ አልገባይም ያላህ ኒዕማናት አላሳነሳትም አሉና አንስተው አጽድተው በሏት እኛውን እንኮራለን ከጃችን እኮ የሚወድቀውን ሉቅማ ራሱ ለመብላት ራሱ እንዴት እንደምንጎርስ እኮ በጣም ተበሻቅጠን ነው የምንጎርሰው ስለዚህ ይሄ ኩራት የሚባለው ኪብሪያ የሚባለው ነገር ለሰው ልጅ ለፍጡር አይገባም የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቻ ነው ብለናል በሰማነው ምን ተጠቀም አላህ ያርገን ነክተፊ بهذا والله سبحانه وتعالى اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد